नमस्कार बंधुगण। आज यही कहानीटी आम पाखक सेयार करिसेंती आम दर्शक प्रियंका साहू, जी कि अनुगुल बासिंदा। से कहते से जीवन रे गोटे अचना पिला सह माने कॉलेज सांग सह एमिति एक जघन्य पाप काम कर बसी, जहा फल से आज पश्चाताप करुछंती। बाहाघर ठीक हेबा परे से यह पश्चाताप करुछंती कि से जहाको बाहा हेबे से ताको धोखा देबे, कारण से जेमितिका काम गोटे अजଣା पिला सह करिछंती ना तो से घटना से काहाको कहि परिबे ना निज मनरे रखी चापी पारिबे, कहीं से आजिठू यह भाभी सारे कि से जहाँ को बाहा होउछंती से ताको धोखा दे मिछ कथा कही बाहा होउछंती। हाँ आज्ञा, मु एमितिका कथा कहीं कहूँ आपण संपूर्ण कहानीटी को शुणी सारा पर यह जानीपर। तो चलते बेसी डेरी न करी संपूर्ण कहानीटी शुणा जहाँ प्रियंका आमको पठाई। से कहते से जितेबले माइनस स्कूल रे पढ़िले माने जितेबले षष्ठ सप्तम क्लास रे पढ़िले सेबेठारू से दादा खुड़ी पाखक अनुगुल चली आसिले। घर एक छोट गाँव रे सेठरे भल स्कूल सुविधा नथिबारु बापा माँ दादा खुड़ी पाखक पठाई देले। एठी कहबाकू गले दादा खुड़ी गोटे पुओ आउ प्रियंका, तांकर दुईटा रूम थिला। प्रियंका आउ भाईर गोटे रूम आउ दादा खुड़ींकर गोटे रूम। तो एमिति रे स्कूल बेला सरीगला, माने 10वीं परीक्षा दे से +2 कॉलेज रे पाद देले। एबे मध्य से सेठी रही पाठ पढ़ुथिले। एबे मध्य से दादा खुड़ी पाखरे रही घर पाख एक +2 कॉलेज रे पाठ पढ़ुथिले। सबुदिन बस रे जिबा आसिबा करी कॉलेज जाउथुले। तो एमिति गोटे दिन प्रियंका कहते कि गोटे दिन राति रे किछि एमिति घटिला जहा फल जीवन मानसांक ही बदली गला। गोटे दिन राति रे से सुसु करने बाहर को उठी। सुसु करने से बाथरूम को जाउथुले। बाथरूम को जीवाई दादा खुड़ी रूम हो जावाक पड़े। जिते बेले से दादा खुड़ी रूम हो जाउथुले से जानिबाकू पाइले कि एते राति रे माने एते राति हेबा परे मध्य दादा खुड़ी सोई नाहांती। किछि उत्तेजित आवाज, मु को कथा कहूछि आपण माने बुझी पारुथबे। उत्तेजित आवाज बाहर को आसुथुला जहाँकि प्रियंका कान रे पड़ीगला। आ से लुचि लुचि से शब्द को शुणिबारे लगिले, माने से लुचि लुचि कबाट पाखरे से शब्द को शुणिबारे लगिला। यापर से बारीपट को जाई यह देखा लगिला कि झरका बंद अच्छी कि नहीं। भाग्यवशतः झरका खोला थिला। आ से झरका पाखरे झरका अल्प टिके खोला करी धीरे कि देखा पाइला कि दादा खुड़ी सह संपर्क रे बांधी होई से माने एबे स्वर्ग सुख लाभ करुछंती। तो यह जितेबले प्रियंका देखिला से निजको आश्चर्यचकित हो गला। कहीं ना यह घरे देखिबाटा तार एटा फास्ट टाइम थिला। यह पूर्वर प्रियंका कहवा मुताबक तार जड़े सांग प्रियंका को कही कि केमिति से एक अजଣା टोका ठारू एमितिका काम करिथिला, केमिति से एक अजଣା टोका ठारू एमितिका सुख प्राप्त करिथिला। तो प्रियंका जितेबाला निज आखि सामने देखिला तो ताको गोटे केमिति लगिला। आउ से घर को चली आसी माने बाथरूम को चली जाई निज आंगुठी रे निज कणा को गेंजी धीरे धीरे शांति हेबाक लगिला। तो एमिति सबुदिन से ही दिन ठारू प्राय समय
ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିବା ମୁତାବକ ସେ ସେଇ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଏ। ରାତିରେ ନିଜ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏହା ଜାଣିଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କର ଝରକା ଭିତର ପଟୁ ଖିଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଭିତର ପଟୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ସେଇ ମୌକା ଦେଖି ଯେତେ ରାତି ହେଉ ପଛେ ବାହାର ପଟକୁ ଯାଇ ନିଜ ଝରକା ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ଝରକାକୁ ଟିକେ ଖୋଲା କରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗେ। ଆଉ ବାଥରୁମକୁ ଚାଲି ଆସି ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଶାନ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସେ କହିବା କଥା, ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିବା କଥା, ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ କଲେଜର ଗୋଟେ ଟୋକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଛି, ହେଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା କେବେ ବି ତାକୁ ଭାଉ ଦେଇନି, କେବେ ବି ସେ ପିଲାର କଥାରେ ରାଜି ହେଇନି। ସେ ସବୁଦିନ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଭିଡ଼ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଠେଲାପେଲା ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ପିଲା, ଯେଉଁ ପିଲା କି ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ବସ୍ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସହ ଘଷି ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କାର ମଜବୁରୀ, ସେ ବସ୍ରେ ତ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି କହିବେ ବସ୍ ବାଲା ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଦେବ ଆଉ କହିବ ଯଦି ତୁମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମେ କେମିତି କରି ତୁମ କଲେଜକୁ ଚାଲିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆମ ବସ୍ରେ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କମନ୍ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କ କଲେଜକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ସେ ଟୋକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଘଷି ହେବାକୁ ଲାଗେ। ମୁଁ କେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସବୁଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖିଲା, ତ ତା ମନରେ ବି ଏମିତିକା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କାହାଣୀକୁ ମନ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଭୁଲ କାହାର ରହିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ଏମିତି ସବୁଦିନ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ନିଜ ମନରେ ବି ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମିତିକା ଭାବନା ଆସିଲା କି ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା କାଶ ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା କାମ କରନ୍ତା ଆଉ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତା। ତ ଏମିତିରେ ସେ ଯେଉଁ ଟୋକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁଦିନ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ମାରୁଥିଲା ଆଉ ସବୁଦିନ ବସ୍ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଛରେ ଘଷି ହେଇ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟୋକାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ସେ ଟୋକାକୁ କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ କଲେଜରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯେମିତି ତ ଯାଆନ୍ତି ବସ୍ରେ ଠେଲାପେଲା ହେଇ ସେ ପିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଛରେ ଘଷି ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ତ ଗଲେ। କଲେଜ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କଥା ହେବା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଏମିତି ତାଙ୍କର ମିଳାମିଶା ବଢ଼ିଗଲା। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାତିରେ ତା ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା, ତା ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି କରି କହିଥିଲା। ସେ ପିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୁହଁରୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ି ଗୁଗୁଲରେ ସେମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା କି ତୋର ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ, ତୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କି ତୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଜ ହାତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନପାରି ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ଡିସଚାର୍ଜ କରିକି ଖୁସି ପାଉଛି। ତ ଏମିତିରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳାମିଶା ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା କି ସେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଉ ସେ ପିଲା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ କଲେଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କିଛି ଦୂରରେ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁଦିନ ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ସୁନସାନ ଥାଏ। ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେତେବେଳେ ଆଖୁ ଲଗା ହୋଇଥାଏ, ଆଖୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏମିତିକା ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇ ସାରିଥିଲେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ଭଳି ଏମିତିକା କାମ କରିବେ, ତ ସେହିଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ
ସବୁଦିନ ତ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ମୁଡ଼ ବଦଳିଗଲା। ଆଗ ପଛରେ ଦେଖିଲେ କି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛରେ କଥା ହେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଲା କି ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ କହିଲା କି ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଛି, ଆଜି ଭଲ ମୌକା ଅଛି, ଚାଲ ସେ ଆଖୁ କିଆରି ଭିତରେ ପଶି ମୋତେ ଶାନ୍ତି କରିବ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହେବ। ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖି, ମୋ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କରି କରି ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଏମିତିରେ କଥା ହେଇ ସେମାନେ ସେ ଟୋକା ବି ତ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଗରମ ହେଇକି ଥାଏ। ମାନେ ମୁଁ କେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତିରେ ସେ ଟୋକା ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେ ଆଖୁ କିଆରି ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ସେଇଠି ଶୁଆଇ ଦିଏ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ଦୁହେଁ ସେଠି ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିବା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଦାଦା ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେ ପିଲା ତା ସହିତ ସେମିତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲେ ଏ ଦୁହେଁ ଏବେ ଆଖୁ କିଆରି ଭିତରେ ବସି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଲେ। ଏହାପରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଏମିତି ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିବା ମୁତାବକ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସମୟ ସେ ସେଇ ପିଲା ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ଖାଲି ଆଖୁ କିଆରି ବୋଲି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମିତିକା କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଲେଜ ସରିଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା ନିଜ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲା ସହିତ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଛି, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲେ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସେ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ, ଏବେ ତାଙ୍କ କଲାକର୍ମର ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ କି ସେ ଏକ ଅଜଣା ପିଲା ସହ ଏମିତି ଏକ ଭୁଲ କାମ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ଭାବି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି କି ସେ ଜୀବନରେ ଯାହା ହାତ ଧରିବେ, ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ ସେ ଭାବୁ ନେଉଛନ୍ତି କି ସେ ପିଲାକୁ ସେ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ପିଲାକୁ ସେ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ସେଇ ପିଲା ସହିତ ଏବେ ବି ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିସାରିଲେଣି କି ସେ ପିଲା ସଂସ୍କାରରେ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଫ୍ରଡ଼୍ କାମ କରିନି। ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ଲୁଚାଇ ନିଜ ମନରେ ନା ସେ କଥାକୁ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଆମକୁ ଏହି କାହାଣୀ ସେୟାର କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି କି ଏ କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ ମୁଁ କରି ବସିଲି, ଏମିତିକା ଭୁଲ କାମ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେହି ନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅଜଣା ଟୋକା ସହିତ ନିଜର ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଝିଅମାନେ ନିଜର ସବୁକିଛି ଆଉ କାହାକୁ ନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କାହାର ରହିଲା, ପ୍ରିୟଙ୍କାର ରହିଲା ନା ସେ ଅଜଣା ପିଲାର ରହିଲା, ଆଉ ନା ତା ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ରହିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।